انجمن کا انجام، کلیم چغتائی۔ ایک تنظیم جو وجود میں آنے سے پہلے ہی بکھر گئی۔ محلے کے بچے ایک انجمن بنا رہے تھے۔ اعظم میاں اس کے کرتا دھرتا تھے۔ ویسے بھی اگر انجمن نہ بھی ہوتی تو وہ خود اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، اور پھر ایک غیر سرکاری سی یعنی بے قاعدہ سی انجمن ان کی سربراہی میں پہلے ہی موجود تھی، جس کے کام گرمیوں میں چھتوں پر چڑھ کر پڑوس کے گھروں کے درختوں پر لگے آم توڑنا، کتوں کے گلے میں رنگ برنگی پٹیاں باندھنا، مختلف جانور مثلاً کتوں، بلوں، گدھوں وغیرہ کو مختلف سیاسی رہنماؤں کے ناموں سے موسوم کرنا، پتنگ بازی، گلی ڈنڈے کے ٹورنامنٹ کروانا تھے۔ لیکن اب تو باقاعدہ ایک اجلاس بلایا جا رہا تھا۔ محلے کی ہر گلی کے نکڑ پر، کسی دکان کے تختے یا مکان کی دیوار پر اعظم میاں کے اپنے ہاتھ کے تیار کردہ پوسٹر بعنوان عظیم و شان اجلاس لگائے گئے تھے۔ پوسٹر میں اجلاس کی تفصیلات درج تھیں اور نیچے کنوینر اعظم میاں کا نام اور ان کے دستخط موجود تھے۔ خود اعظم میاں ایک ایک بچے کو اجلاس کی یاد دہانی کرا رہے تھے۔ کسی بچے کو اجلاس سے غیر حاضر ہونے کی اجازت نہ تھی۔ مقررہ تاریخ پر اعظم میاں نے اپنے بہترین کپڑے نکال کر پہنے اور تیار ہو کر ریحان کے ہاں پہنچ گئے۔ یہ ان کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ دراصل ریحان کے پاس ایک اوپر کا کمرہ ہمیشہ خالی رہتا تھا۔ اجلاس یہی ہوتا تھا۔ اعظم میاں جوش میں ذرا وقت سے پہلے پہنچ گئے تھے۔ ریحان کہیں قریب ہی بازار گیا ہوا تھا۔ انہوں نے 10 منٹ گلی ہی میں ٹہل ٹہل کر گزارے، پھر ٹہلتے ہوئے گلی کے کونے پر پہنچ گئے۔ اچانک ان کی نگاہ کتابوں کی ایک چھوٹی سی دکان پر پڑی۔ وہ جائزہ لینے کے لیے آگے بڑھے۔ کتابوں سے انہیں بھی دلچسپی تھی اور وہ اپنے گھر کے برابر والی لائبریری سے 10 پیسے روز کرائے پر جاسوسی کے ناول پڑھا کرتے تھے۔ یہ اور بات کہ لائبریری کے مالک کو انہوں نے شاید ہی کبھی پیسے دیے ہوں گے۔ دکان میں 12-13 سال کا ایک لڑکا بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ اعظم میاں نے کسی جاسوسی ناول کے ہیرو کی طرح اس کا ترچھی نظروں سے جائزہ لیا اور پوچھا، کیا کر رہے ہو مسٹر؟ یہ کس کی دکان ہے؟ بچے نے کہا، السلام علیکم، میرا نام تنویر ہے، یہ میرے چچا کی دکان ہے، وہ ابھی آتے ہوں گے، آپ بیٹھیں۔ بچے کے شائستہ انداز سے اعظم میاں کچھ جھیپ سے گئے، بولے، نہیں خیر، مجھے تو ابھی ایک میٹنگ میں جانا ہے۔ میٹنگ؟ کیسی میٹنگ؟ تنویر نے دریافت کیا۔ ارے تم کیا جانو، اعظم میاں فخر سے بولے، ہم نے محلے کے بچوں کی انجمن بنائی ہے، اس کا لائحہ عمل طے کرنا ہے۔ اچھا، کیا لائحہ عمل ہے آپ کی انجمن کا؟ تنویر نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ اوہو، یہیں کھڑے کھڑے بتا دوں؟ بہرحال مختصر سن لو کہ ہم آئندہ سے اپنی انجمن کا ٹیکس ہر گھر پر عائد کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ محلے میں کہیں بھی دعوت ہوگی یا کوئی خاص چیز پکے تو ہماری انجمن کا بھی اس میں حصہ ہوگا۔ محلے میں جتنے آم، امرود اور پپیتے لگتے ہیں ان میں سے ہماری انجمن اپنا حق وصول کرے گی۔ انکار کی صورت میں اس گھر کی بجلی اور پانی بند۔ خوب، آپ کی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی انجمن کے اثرات بہت ہیں۔ تنویر نے کہا، بہت۔ اعظم میاں خوش ہو کر بولے، اچھا ایک بات بتائیں۔ تنویر نے کہا، کیا؟ اعظم میاں بولے، آپ کی اس انجمن میں شامل تمام لڑکوں کو عام افراد پسند کرتے ہیں یا ناپسند؟ پسند کیا، وہ تو ڈرتے ہیں۔ اعظم میاں غرور سے بولے، وہی ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے خوف سے ایک ناپسندیدہ کام کرنے پر مجبور ہیں۔ اس طرح تو کوئی آپ سے محبت نہیں کرتا ہوگا۔ تنویر نے کہا۔ اعظم میاں کچھ سوچ میں پڑ گئے تو تنویر نے انہیں سوچ میں دیکھ کر دوسرا سوال کر ڈالا، اچھا یہ بتائیں، آپ کی انجمن میں شامل تمام لڑکے ہر سال اچھے نمبروں سے پاس ہوتے ہیں؟ اعظم میاں کی نظروں کے سامنے اپنے سارے دوست گھوم گئے۔ چشم تصور سے انہوں نے سب کو اپنے اپنے گھروں میں فیل ہونے پر پٹتے دیکھا۔ انہیں یاد آیا کہ 2 سال قبل تک وہ اپنی کلاس میں فرسٹ آتے رہے تھے، لیکن اب ان اٹھ پٹانگ دوستوں کے ساتھ رہنے کے باعث وہ چھٹے نمبر پر چلے گئے تھے۔ انہوں نے شرمسار ہو کر کہا، ہم اپنی انجمن کے لائحہ عمل میں اسکول کی پڑھائی بھی شامل کریں گے، لیکن پھر بھی کیا فائدہ؟ تنویر نے کہا، آپ کا سارا دن تو ٹیکس وصول کرنے اور امرود اڑانے میں گزرے گا۔ ہاں یہ تو ہے، اعظم میاں کچھ سوچتے ہوئے بولے۔ تنویر نے پھر کہا، میں کچھ لڑکوں کو جانتا ہوں، انہوں نے بھی ایک تنظیم بنائی ہے، اور آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ وہ لڑکے اپنی کلاس میں ہمیشہ اچھے نمبروں سے پاس ہوتے ہیں۔ ارے سارا دن پڑھتے رہتے ہوں گے؟ اعظم میاں بولے، نہیں، صرف 3 گھنٹے روزانہ پڑھتے ہیں اور باقی وقت اپنے گھر کے کام کرتے ہیں، اچھی کتابیں پڑھتے ہیں، اپنی تنظیم کے اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں، کچھ وقت کھیل بھی کھیلتے ہیں۔ ان کے محلے والے انہیں پسند کرتے ہیں؟ اعظم میاں نے کچھ رشک سے پوچھا۔ بہت، آپ خود ہی سوچیں، جو لڑکے کسی کو تکلیف نہ پہنچاتے ہوں، بدتمیزی نہ کرتے ہوں، پڑھائی میں بھی اچھے ہوں، کھیل بھی کھیلتے ہوں تو نماز نہ چھوڑتے ہوں۔ کیا
आजम मियाँ बात काट कर बोले, वो नमाज भी पढ़ते हैं? जी हाँ, नमाज तो हम सब पर फर्ज है। तो मैं ये कह रहा था कि जो बच्चे इतने अच्छे हों उन्हें भला कौन ना पसंद करेगा। तनवीर ने जवाब दिया। आजम मियाँ सोचने लगे, क्या मैं भी ऐसा लड़का बन सकता हूँ? एकदम किसी ने उनके कंधे पर जोर से हाथ मारा। अरे तुम यहाँ हो? सारे लड़के इंतजार करके चले भी गए। हमने तुम्हारी तलाश में पूरा बाजार छान मारा। ये ताहिर था, उनकी अंजुमन का अहम रुकन। वो हड़बड़ा से गए। वो असल में यार बस। क्या बात है, कहीं काम से चले गए थे क्या? चलो रास्ते में बताना, ताहिर ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा। आजम मियाँ ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि करीब की मस्जिद से असर की अजान की आवाज बुलंद हुई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ताहिर ने उनका बाजू पकड़कर खींचा, लेकिन वो एकदम अपना बाजू छुड़ाकर तेज तेज कदम उठाते मस्जिद में चले गए। ताहिर ने शदीद हैरत भरी नजरों से आजम मियाँ को देखा, फिर तनवीर को देखा जो दुकान बंद कर रहा था। उसकी आंखों में शुक्र इत्मीनान झलक रहा था। दुकान बंद करके वो भी मस्जिद की सिमत चल दिया। ताहिर वहां से तीर की तरह रेहान के घर पहुंचा और उसके घर के बाहर लगी घंटी इस जोर से बजाई कि रेहान के घर वाले उछल पड़े। रेहान के वालिद शदीद गुस्से में बाहर निकले, लेकिन ताहिर को देखकर गुस्से को पी गए। उन्हें वैसे ही आजम मियाँ की टोली से डर लगता था, पता नहीं क्या गुल खिलाएं। ताहिर को उन्होंने बड़ी नफरत से देखा और बोले, रेहान को बुलाना है, भेजता हूँ। रेहान आया तो ताहिर ने छूटते ही जैसे बम दे मारा। अरे सुना, आजम आज नमाज पढ़ने चला गया है। रेहान ने बेयकीनी से ताहिर को देखा और हंस पड़ा। अरे यार, कोई मास्टर पीस शरारत करने गया होगा, मगर वो इजलास नहीं यार। ताहिर ने उसकी बात काट कर नहीं पर जोर देते हुए कहा, तुम्हें मालूम है वो इजलास में नहीं आया। मुझे बड़ी तलाश के बाद वो किताबों की एक दुकान पर मिला। मैंने बात शुरू की तो अजीब गड़बड़ा सा गया। उसी वक्त मस्जिद से अजान हो गई और वो हाथ छुड़ाकर मस्जिद में चला गया। मुझे तो मामला गड़बड़ लगता है। अगर ऐसा है तो वाकई गड़बड़ है, रेहान ने परेशान होकर कहा। अच्छा ऐसा करते हैं, चलकर आजम से पूछे लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। हाँ चलो, ताहिर ने चलते हुए कहा। दोनों आजम मियाँ के घर पहुंचे। आजम मियाँ घर ही पर थे। बुलाने पर बाहर निकले। ताहिर ने उनके बाहर निकलते ही सवाल कर डाला, भाई इजलास में क्यों नहीं आए? मैं आपके इजलास से ज्यादा अहम काम कर रहा था, आजम मियाँ ने आहिस्ता से जवाब दिया। क्या मतलब? रेहान ने पूछा। ये आपके इजलास से क्या मुराद है? वो हमारा ही नहीं, आपका भी इजलास था। जी नहीं, वो सिर्फ आपका इजलास था। मेरा अब इस किस्म के कामों से कोई ताल्लुक नहीं। क्या कहा? ताहिर बौखला कर बोला, गोया अब तुम हमारे साथ खेलोगे भी नहीं। अच्छे खेल मैं खेल सकता हूँ, लेकिन नमाजों के औकात में नहीं खेलूंगा। दूसरा ये कि बेईमानी वाले खेलों में मैं शरीक नहीं होऊंगा। जवाब मिला। छोड़ो यार, इसका तो दिमाग ही खराब हो गया है, रेहान ने ताहिर को खींचते हुए कहा, और दोनों आजम मियाँ से बगैर हाथ मिलाए चल दिए। रास्ते में ताहिर ने कहा, मेरी मानो तो लड़कों को बुला लो, एक हंगामी इजलास किए लेते हैं, सबको ये पता चल जाएगा। बिल्कुल ठीक है, रेहान ने भी हाँ में हाँ मिलाई। मेरे ही घर बुला लो। जरा देर में सारे लड़के इकट्ठे हो गए। जल्द ही सबको ताज़ा तरीन सूरत हाल का इल्म हो चुका था। सबके चेहरे लटके हुए थे। कुछ देर खामोशी रही, फिर मुनीर आलम ने खनकार कर गला साफ किया और बात शुरू की। दोस्तों, आपको इल्म है हमारा लीडर हमसे अलग हो गया है। पता नहीं किसने उस पर जादू किया है, लिहाजा अपनी अंजुमन के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर मेरी राय ये है कि आज इस इजलास में अपना सदर और सेक्रेटरी वगैरह चुन लें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, कोई जोशीला लड़का बोला। हाँ हाँ सही है, होना चाहिए, कई आवाजें आईं। तो फिर मुनीर ने बात आगे बढ़ाई। सदारत के लिए मैं अपना नाम पेश करता हूँ। क्या? एक साथ कई लड़कों के मुंह से निकला, और ताहिर ने तनफन होकर कहा, तुम क्यों सदर बनोगे? तुम में कौन से हीरे मोती जड़े हैं? इसलिए कि मैं और सिर्फ मैं ही इस ओहदे का अहल हूँ, मुनीर ने डट कर कहा। अब वहाँ मौजूद लड़कों के 3 गिरोह बन गए। एक खासा मजबूत गिरोह मुनीर की हिमायत में शोर मचा रहा था, दूसरा गिरोह ताहिर के हक में था, और एक छोटे से गिरोह का कहना यह था कि इस मामले को फिलहाल रहने दें, किसी और इजलास में इस पर गौर कर लिया जाए। तीनों में से कोई भी गिरोह बकिया 2 गिरोहों को कायल करने में कामयाब न हो सका। बात बढ़ने लगी। मुनीर के तरफदार ज्यादा थे। उसने आगे बढ़कर ताहिर को गिरबान से पकड़ा और धक्का देते हुए कहा, चलो रास्ता नापो। आ गए बड़े सदर बनने। अपनी तौहीन पर ताहिर को भी गुस्सा आ गया। उसने जवाब में मुनीर के एक जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। अब क्या था, बाकायदा धींगा मुश्ती शुरू हो गई। रेहान के घर वाले दौड़े आए। क्या देखते हैं कि लड़के आपस में एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हैं। कमरा महशरिस्तान बना हुआ है। चीजें उलट पलट हो गई हैं। कुर्सियां एक तरफ औंधी पड़ी हैं।
स्याही की दवात नीचे टूटी पड़ी फर्श को रंगीन बना रही है। मेज पर रखी किताबें एक दूसरे को फेंक फेंक कर मारी जा रही हैं और उनके फटे हुए वरक कमरे में उड़ते फिर रहे हैं। रेहान के भाई और वालिद ने लड़कों को अलग करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन लड़के थे कि बिपरे हुए चीतों की तरह उछल उछल कर एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। अचानक एक तरफ से आवाज आई, ठहरो। लड़के लड़ते हुए ठहर गए। ये आवाज उनके लिए नई न थी। कमरे के दरवाजे पर आजम खड़ा हुआ था। आजम, उनका लीडर, खोया हुआ लीडर। आप लोगों ने मुझे याद किया था। आजम ने निहायत संजीदगी से एक एक लफ्ज ठहर कर अदा करते हुए कहा, मैं यहाँ ना आता, लेकिन मुझे मालूम हो गया था कि आपका यह हंगामी इजलास वाकई हंगामे की नजर हो गया, लिहाजा मुझे यहाँ आना ही पड़ा। मुझे सिर्फ ये कहना है कि अंजुमन की तश्कील के इब्तिदाई मरहले में ही अहदों की तकसीम पर इस शान की लड़ाई छिड़ी है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आइंदा मुख्तलिफ मराहिल पर अमरूद उड़ाते हुए और आपस में तकसीम करते हुए पैसों के मामले पर और दीगर मसाइल पर क्या कुछ फितने न खड़े होंगे। महल्ले भर के लोग आपसे नफरत करेंगे, पढ़ाई में आप पीछे रहेंगे और अल्लाह के यहाँ बुरी हरकत की सजा जरूर मिलेगी। इसलिए बेहतर यह है कि हम सब बुरी हरकत से तौबा करें और अच्छे लड़के बनकर दिखाएं। आजम ने अपनी बात खत्म की। लड़कों को तो जैसे सांप सूंघ गया। रेहान का बड़ा भाई तो हैरत से मुंह खोले खड़ा था, लेकिन एक जानिब से आवाज आई, बहका रहा है हमें। लड़कों ने चौंक कर उसकी जानिब देखा तो मुनीर आलम खड़ा आजम को घूर रहा था। चंद लड़कों ने जैसे होश में आकर उसकी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन लड़कों की अक्सरियत आजम के हक में नजर आती थी, क्योंकि उनमें से बेशतर नजरें झुकाए खड़े थे। एक दो ने कमरे की चीजें उठाकर करीने से रखनी शुरू कर दी और मुनीर 4-5 हामियों को लेकर तनतनाता हुआ बाहर निकल गया। उसके जाते ही तमाम लड़कों ने मिलकर कमरे को दुरुस्त करना शुरू कर दिया। जरा सी देर में सारी चीजें सलीके से रख दी गईं। सब जाने लगे, लेकिन इतने में रेहान के वालिद की आवाज आई, बच्चों अभी मत जाना। सारे लड़के हैरान होकर ठहर गए। क्या देखते हैं कि रेहान का बड़ा भाई हाथ में मिठाई की प्लेट लिए चला आ रहा है। पीछे पीछे रेहान के वालिद। उन्होंने बड़ी शफकत से कहा, बच्चों आज मेरे लिए ही नहीं पूरे महल्ले के लिए इंतहाई खुशी का दिन है कि तुम लोगों ने अपनी गलती को महसूस किया और अच्छे बच्चे बनने का अहद कर लिया है। ये मिठाई इसी सिलसिले में है। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे अहद पर साबित कदम रखे। मुनीर ने वहां से निकलकर अपनी अंजुमन की दाग बेल डाली। उसकी अंजुमन का लाया अमल वही था जो आजम मियां तय करने वाले थे। वही लोगों के घरों से खाने पीने की चीजें पार करना, शरारतें करना वगैरह। लेकिन पहले तो मामला ये था कि आजम जैसा ज़हीन और बासलाहियत लड़का इस टोली का लीडर था। फिर लड़कों की अच्छी खासी तादाद थी जो इन हंगामों में शरीक रहती। उन्हें कुछ कहते हुए भी लोग घबराते थे। और अब तो गिने चुने 4-5 लड़के थे। एक दो बार उन्होंने कैरियां उड़ा ली या अमरूद चुरा लिए, लेकिन कब तक। तपती दोपहर थी। मुनीर ने अपनी मुख्तसर टोली के साथ खान साहिब के घर पर छापे का प्रोग्राम बनाया था। खान साहिब तनवीर के वालिद थे। मुनीर तनवीर से पहले ही बेजार था, क्योंकि उसने आजम मियां को उसके ख्याल में बहका दिया था। आजम मियां अब बच्चों की एक इस्लामी अंजुमन के हल्का स्कूल में शामिल हो गए थे, जिसका नाजिम तनवीर था। लिहाजा तनवीर से बदला लेना जरूरी था, और बदला लेने की अच्छी सूरत यह थी कि खान साहिब के घर पर छापा मारा जाए। खान साहिब का फलों का अच्छा खासा कारोबार था। इसके बाइस उनके घर में भी फलों की पेटियां रखी रहती थी। उन्हीं पर मुनीर की नजर थी। उस्मान का मकान खान साहिब के मकान से मिला हुआ था और वो मुनीर की टोली में शामिल था। लिहाजा चुपके से छत के जरिए छापा मार पार्टी खान साहिब के घर में नाजिल हो गई। खान साहिब उमूमन इस वक्त दुकान पर होते थे, इसलिए डर की कोई बात नहीं थी। इधर उधर ताड़ने के बाद उन्हें एक स्टोर नजर आया, जिसके अध खुले दरवाजे में से फलों की पेटियां रखी साफ दिखाई दे रही थी। एक एक करके दबे पांव सब अंदर दाखिल हो गए। सामने रखी पेटी का उस्मान ने बगौर जायजा लिया। तोड़ने की कोई चीज तलाश करने के लिए निगाह दौड़ाई तो लोहे की एक सलाख भी वहीं पड़ी मिल गई। पेटी तख्तों को जोड़कर बनाई गई थी। 2 तख्तों के दरमियान जरा सी खाली जगह में सलाख रख कर उसने जोर जो लगाया तो तड़ाक की आवाज से तख्ता टूट गया और पेटी के अंदर से कागज झांकने लगे। उस्मान ने हाथ डालकर एक कीनू बरामद किया और नसीम को चखने के लिए दिया। उसने फौरन छीलकर सरदार की खिदमत में पेश किया। खासा मीठा था। हाथ डालकर मजीद कीनू निकाले गए। तीनों ने जल्दी जल्दी कीनू छीलकर खाना शुरू कर दिए। जल्दी में रस उनके मुंह से टपक रहा था और कोहनियों तक बह रहा था। अरे यार, कीनू ही खाते रहोगे? कुछ और भी देखो, कोई देखने वाला है यहाँ। अभी उसने जुमला मुकम्मल ही किया था कि पीछे से एक पाटदार आवाज सुनाई दी। कोई देखने वाला हो या ना हो, अल्लाह बहरहाल देख रहा है। नसीम के हाथ से बचा हुआ कीनू नीचे गिर पड़ा।
یہ خان صاحب کی آواز تھی۔ پتہ نہیں وہ کہاں سے آ گئے تھے۔ چاروں لڑکوں کی سٹی گم تھی، چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، چور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے۔ خان صاحب نے چاروں لڑکوں کو دیکھا جو شرم سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ انہیں شاید کچھ رحم آ گیا۔ وہ بولے، لڑکوں، تم نے محلے بھر کو پریشان کر رکھا ہے۔ آج تم میرے گھر پہ چوری کرتے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہو۔ میں چاہوں تو تمہیں یہیں پکڑ کر ماروں، چاہوں تو پولیس کے حوالے کر دوں، تاکہ حوالات میں ڈنڈے کھا کر تمہیں آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے اور تمہارے والدین کی رہی صحیح عزت بھی خاک میں مل جائے۔ لیکن میں سوچتا ہوں تم ابھی بچے ہو، نا سمجھ تو نہیں کہوں گا، نادان ضرور ہو کہ اب تک تم دھوکہ کھاتے رہے ہو۔ پتہ ہے کس سے؟ چاروں لڑکوں نے کچھ ہاں کچھ نہیں کے انداز میں سر ہلایا۔ شیطان سے۔ خان صاحب بولے، اس نے تمہارا دوست بن کر تمہیں زندگی کے مزے لوٹنے کی راہ دکھائی، لیکن تمہیں شاید علم نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حرام مال کھانے والے اور حرام لباس پہننے والے کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں کرتا۔ تم اس راہ میں چلتے رہو گے، نہ پڑھ لکھ کر قابل بن سکو گے، نہ تمہیں کہیں عزت کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ اسٹور میں خاموشی طاری ہو گئی۔ بالآخر خان صاحب نے سکوت کو توڑتے ہوئے کہا، تم نے خود ہی دیکھ لیا کہ برے کاموں کا انجام اس دنیا میں ہی بعض اوقات اللہ تعالیٰ دکھا دیا کرتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ تم سیدھی راہ اختیار کر لو اور برے کاموں سے باز آ جاؤ۔ اس نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، اگر وہ اس طرح تمہیں نہ ٹوکتا تو تم پتہ نہیں کب تک بھٹکے رہتے۔ اعظم ہی کو دیکھ لو، چند دنوں پہلے تک مجھے اس سے شدید نفرت تھی، لیکن اب وہ ہی تبدیل نہیں ہوا، بلکہ محلے کے اچھے خاصے لڑکوں میں تبدیلی آ گئی ہے۔ اب سب ان سے محبت کرتے ہیں۔ چاروں لڑکے سر جھکائے کھڑے تھے۔ پھر خان صاحب نے کہا، اچھا اگر میں تمہیں معاف کر دوں تو کیا میں امید کر سکتا ہوں کہ تم اچھے لڑکے بنو گے؟ چاروں لڑکوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب ان کے چہروں پر اطمینان کی جھلک نظر آنے لگی۔ خان صاحب نے کہا، چلو ذرا غسل خانے میں جا کر منہ ہاتھ دھو آؤ۔ چاروں لڑکے غسل خانے کی طرف یوں لپکے جیسے سدھے ہوئے گھوڑے اپنے مالک کے اشارے پر کام کرتے ہیں۔ منہ ہاتھ دھو کر چاروں باہر نکلے تو برابر کے کمرے میں خان صاحب بیٹھے تھے۔ انہوں نے ان سب کو بلا کر بیٹھنے کے لیے کہا۔ لڑکے کچھ ہچکچاتے ہوئے بیٹھ گئے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ خان صاحب نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ اچانک سامنے کا دروازہ کھلا اور خان صاحب کا ملازم ایک بڑی سی ٹرے لیے چلا آیا۔ لڑکوں کے سامنے وہ ٹرے رکھ کر رخصت ہو گیا۔ لڑکوں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ٹرے میں ڈھیر سارے کینو، سیب اور کیلے رکھے ہوئے تھے۔ خان صاحب ہنسے اور کہنے لگے، گھبراؤ مت، تم سب نے برے کاموں سے توبہ کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ بندے کی توبہ پر اللہ تعالیٰ کو بے حد خوشی ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے بندوں کو کیوں نہ ہو۔ لو، شرماؤ مت۔ چاروں لڑکوں نے جھجکتے ہوئے ٹرے کی جانب ہاتھ بڑھا دیے اور خان صاحب نے ذرا بلند آواز میں کہا، بیٹا اب تم بھی آ جاؤ، چھپ کر کیوں کھڑے ہو؟ لڑکے حیران رہ گئے۔ ہر ایک کا ہاتھ جہاں تھا وہی رہ گیا، اس لیے کہ ان کی ٹولی کا پانچواں رکن رفیع دروازہ کھول کر ہنستا ہوا داخل ہو رہا تھا۔ خان صاحب بھی مسکرا رہے تھے۔ اب ان لڑکوں کی سمجھ میں آیا کہ رفیع کیوں ان کے ساتھ خان صاحب کے گھر پر چھاپا مارنے میں شریک نہیں ہوا تھا، اور کس طرح خان صاحب کو ان کے چھاپے کا قبل از وقت علم ہو گیا تھا۔ انہیں یاد آنے لگا کہ رفیع انہیں اکثر شرارتوں سے روکا کرتا تھا۔ گو وہ ان کے ساتھ تھا، مگر وہ ان کو شرارتوں سے روکنے کے لیے ان کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ خان صاحب بولے، لڑکوں گھبراؤ مت، رفیع نے در حقیقت دوستی کا حق نبھایا ہے۔ اسے تمہاری بڑی فکر تھی کہ کسی طرح تم شرارتوں سے باز آ جاؤ، اس لیے اس نے مجھے تمہارے چھاپے کی خبر کر دی تھی۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، یہ تو لو، سیب بہت اچھے ہیں۔ لڑکے ذرا شرمندہ شرمندہ سے پھل کھانے لگے اور خان صاحب بولے، اللہ کا احسان ہے، یہ میری حلال کی کمائی ہے اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ چوری چھپے کسی کا مال اڑا کر کھانا حرام ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ چاروں لڑکوں کے چہرے زرد پڑ گئے، شاید انہیں اپنی چوری یاد آ گئی تھی۔ خان صاحب نے اس کیفیت کو بھانپ لیا اور جلدی سے بولے، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم نے تو غلط کاموں سے توبہ کر لی ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ برے کاموں سے باز آ جانا بھی ایک نیکی ہے۔ اب جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ۔ لو، تم رک گئے۔ انہوں نے خود ہی ٹرے سے پھل نکال کر لڑکوں کی طرف بڑھا دیے۔ پھل کھا چکنے کے بعد لڑکوں نے جانے کی اجازت چاہی۔ خان صاحب انہیں دروازے تک چھوڑنے آئے، ان کے سروں پر ہاتھ پھیر کر دعا دی، اللہ تمہیں اچھائی پر قائم رکھے۔ لوگ حیران تھے، یہ کیا تبدیلی آ گئی؟ پہلے اعظم میاں اور ان کی ٹولی کے اچھے خاصے لڑکوں نے شرارتیں اور بدتمیزی چھوڑ دی، پھر منیر اور اس کے ساتھ 3-4 لڑکے بھی سر جھکائے گلیوں سے گزرتے پائے گئے۔ محلے کی دیواریں بےہودہ ناروں اور عجیب عجیب انکشافات سے پاک ہو گئیں۔ کیریاں درختوں پر لگے لگے پیلی ہو گئیں۔ مرغیوں اور انڈوں کا غائب ہونا بند ہو گیا تھا۔ اعظم میاں کی انجمن باقاعدہ وجود میں آنے سے پہلے ہی اپنے انجام کو پہنچ گئی تھی۔